कहली ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम सागे टिके पढ़िया एचएपी पाठ सीएनएस ना एतकी भितर कार किसे डाउट अछि आउ ताने एनास्थेटिक्स केते प्रकार कौन कौन जनरल एनास्थेटिक्स आउ लोकल एनास्थेटिक्स ऑनलाइन सुना जाउची आराम से बुझी पारजो हौ आमे वर्तमान जीवा सेंट्रल नर्वस सिस्टम सादरे टिके पढ़िया हला सीएनएस सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम रे कौन कंटेंट करते सेंट्रल नर्वस सिस्टम रे कौन कंटेंट करते ब्रेन आउ स्पाइनल कॉर्ड ताने आमे एठी गुडे ह्यूमन बॉडी टा बनेवा ठीक अछि देखो एठी कोन अछि रे एटा एटा कोन को जीवो ब्रेन आ याकू कोन को जीवो स्पाइनल कॉर्ड ताने ए ब्रेन आ स्पाइनल कॉर्ड को कोन को जे एटा 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 जो कंटेंट करथे ता कोन को जे रे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरा हब डाबा पूरा बॉडी रो एंटायर कंट्रोल के करियो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कोन कंटेंट करथे ब्रेन आउ स्पाइनल कॉर्ड ताने नर्वस सिस्टम बुझो आगो तार पूर्व को जीवा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहार पार्ट नर्वस सिस्टम रो पार्ट नर्वस सिस्टम रो पार्ट के सीएनएस आ उडा होची पीएनएस पाठ पढ़िबो एगुडा एचएपी पाठ वेरी वेरी इंपोर्टेंट आ उडे के तुमरो पीएनएस नर्वस सिस्टम्स माने कोन व्हाट इज नर्वस सिस्टम मींस कंट्रोल ऑफ आवर बॉडी फंक्शंस नर्वस सिस्टम्स कोन काम करे हमर बॉडी फंक्शन कोन काम करे कंट्रोल करे बुझि परलो ता नर्वस सिस्टम केते प्रकार दुई प्रकार कोन कोन उडा होची सीएनएस आ उडा होची पीएनएस सीएनएस रे की आसीबो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ताहले हमर जति ऑर्गन अछि साइट को बुझि परलो सेटा कोन जाई छी देखो एगुडा सब कोन जाई छी एगुडा नर्व जाई छी बुझि परलो ना अरे देखो एठी एटा होची मोर कोनटा ब्रेन रे कनेक्ट हेकना आछि ना नर्व पार्टी को नाक को आंखी को आछि ना नै जीभ को आछि ना नै ताने से नर्व गुडा जो आछि छी सेटा कोथरे जीव तुमरो पीएनएस दिखरे जीव ताने कोडु कोडु नर्व आछि ब्रेन रो भी नर्व आछि स्पाइनल कॉर्ड भी नर्व आछि ताने जोडा ब्रेन रो नर्व आछि ब्रेन रो ऊपर ढाकुनिला कोन कहते क्रानियल खोलपाडो क्रानियल बुझि परलो ताने एता कोन लेखा जीव ब्रेन एठी कोन लेखा जीव तुमरो क्रानियल क्रानियल नर्व माने कोन ब्रेन रो केते नर्व बाहरी छी दैट इज क्रानियल नर्व तार परे एटा कोन पार्ट स्पाइनल कॉर्ड ताना स्पाइनल कॉर्ड रो भी नर्व बाहरी छी एठी कोन लेखा जीव स्पाइनल नर्व बुझि परलो ना बुझि परलो नै क्रानियल नर्व आ होची स्पाइनल नर्व ताहने नर्वस सिस्टम्स केते प्रकार कोन कोन सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स आउ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स भितर की आसीबो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स भितर की आसीबो क्रानियल नर्व आउ स्पाइनल नर्व क्रानियल नर्व माने कोउडा ऊपर ढांकुनी तारु जति किछि ब्रेन रु जति नर्व बाहरिला त कोन को आजिबो क्रानियल नर्व स्पाइनल नर्व ए स्पाइनल रु जति बाहर छ सब कोन को आजिबो एताउ स्पाइनल नर्व को आजिबो झियो किछि प्रॉब्लम होउछि कि कटुछि कि नेट नाही तो अच्छा हो एबे ठीक ठाक फार्माकोलॉजी तुम भाइबो नहीं जे डाक्तर अलगा फार्माकोलॉजी पाठ पढ़ियो तुम अलगा फार्माकोलॉजी पाठ पढ़ियो डी फार्म पढ़ो बी फार्म पढ़ो एम फार्म करो पीजी करो एमबीबीएस करो गोटे बही गोटे एचएपी पाठ सेम तार परर सब्जेक्ट गुड़ा सब डिफरेंस अच्छे किंतु कॉलेज पाठ बायोकेमिस्ट्री पाठ एचएपी पाठ समस्त सेम पाठ सबुटी लिखाई थी सीएनएस रे कौन अच्छे ब्रेन आउ स्पाइनल कॉर्ड बुझिपार ना तो तुम मन देखना एचएपी बढ़िया से पढ़ो फार्माकोलॉजी भल से पढ़ो बायोकेमिस्ट्री भल से पाठ पढ़ो है ताले किए आसो कहल ठीक क्रानियल नर्व आसो स्पाइनल नर्व माने कौन एडू सब आसो
ବୁଝିପାରିଲ ନା ଏଇଠୁ ଯେତିକି ନର୍ଭ ବାହାରିଛି ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡରୁ ଏଟା କଣ ହବ ରେ ସ୍ପାଇନାଲ ନର୍ଭ ଆଉ ଯେତିକି ବ୍ରେନ ରୁ ବାହାରିଛି କ୍ରାନିଆଲ ନର୍ଭ ତାହେଲେ କିଏ କହିପାରିବ କୁହ କେତେଟା ଅଛି କ୍ରାନିଆଲ ନର୍ଭ କେତେଟା ଅଛି ଏଟା ଏମସିକ୍ୟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ୍ରାନିଆଲ ନର୍ଭ କେତେଟା ଅଛି କିଏ କହିପାରିବ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମନେ ରଖିଥିବ 12 ପେୟାର କେତେଟା ଅଛି 12 ପେୟାର୍ସ ତାହେଲେ ସ୍ପାଇନାଲ ନର୍ଭ କେତେ ଅଛି 31 ପେୟାର୍ସ ବୁଝିପାରିଲ ତାହେଲେ ମୁଣ୍ଡରୁ ଯେତିକି ବାହାରିଛି କେତେ ଅଛି ତୁମର କେତେ ପେୟାର ନର୍ଭସ ଅଛି 12 ପେୟାର୍ସ 12 ପେୟାର୍ସ 24ଟା ହେଲା ହଁ ତାକୁ ପେୟାରରେ ଲେଖାଯାଏ 12 ପେୟାର ସ୍ପାଇନାଲ ନର୍ଭ କେତେ ଅଛି 31 ପେୟାର 31 ଟା ନାହିଁ କେତେ ଅଛି ବାବୁ 31 ପେୟାର୍ସ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ କେତେଟା ହବ 31 31 62 ବୁଝିପାରିଲ ତାହେଲେ ଯଦି ୟାକୁ ମନେ ରଖିପାରିବନି ଦେଖ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଆଲଫାବେଟିକାଲି ସି ଆଗ ଆସୁଛି ୟାର ଡିଜିଟ କମ ଆସିବ 12 ୟାର ଆଲଫାବେଟିକାଲି ଏସ୍ ଆଗ ଆସୁଛି ଏସ୍ ପରେ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଡିଜିଟ ବି ଲେଟରେ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଦିଆ ହେଇଥାଏ ଅପସନରେ ଛୁଆ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି କୋଉଟା କ୍ରାନିଆଲ ଆଉ କୋଉଟା ସ୍ପାଇନାଲ ସେଠି ଅପସନରେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହବନି ଯଦି ତୁମକୁ ଦିଆଗଲା ସ୍ପାଇନାଲ ନର୍ଭ ପଚରାଗଲା ସ୍ପାଇନାଲ ନର୍ଭ ପଚରା ହେଇଛି 12 31 16 60 ତ ତୁମକୁ 12 31 100% ମନେ ରଖିତେ ପଡିବ ଏଠି କିଛି କ୍ୟାସେଟ ପକେଇ ହବନି 12 31 ମନେ ପକେଇତେ ପଡିବ ଆଉ 16 60 ଟା ତୁମକୁ ସେଟା ତ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଏଟା ହବନି କିନ୍ତୁ ତମେ ବେଳେ ବେଳେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯିବ 12 ଆଉ 31 ରେ ଯଦି ସ୍ପାଇନାଲ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ଡିଜିଟ ଅଧିକା ହବ କ୍ରାନିଆଲ ଦେଇଥିଲେ ଡିଜିଟ ଭୁଲ ହବ ଜାଣିପାରିବ କ୍ରାନିଆଲ ନର୍ଭ ତାହେଲେ କେତେ ଅଛି 12 ପେୟାର୍ସ ଆଉ ସ୍ପାଇନାଲ ନର୍ଭ କେତେ ଅଛି 31 ପେୟାର୍ସ ବୁଝିପାରିଲ ଯଦି ଦିଟା ଅପସନ ଦିଆଯାଇଛି କ୍ରାନିଆଲ ନର୍ଭ ଯଦି ପଚରାଗଲା ତାହେଲେ ଦିଆଯାଇଛି 12 31 ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ 10 18 ଦିଆଯାଇଛି 12 ପେୟାର୍ସ 31 ତ ହବନି ତ ଏଇଠି ଛୁଆଙ୍କର କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ ନା 12 ଆଉ 31 ଭିତରେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯାଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋଠା ହଉ ତ ଜାଣିଥିବ ସି ଆଗ ଆସୁଛି ମାନେ ତାର ଡିଜିଟ କମ ଆସିବ ଏସ୍ ଟା ବହୁତ ଦୂରିଆ ଆଲଫାବେଟିକାଲି ତାର ଡିଜିଟ ତାର ଅଧିକ ଆସିବ ଭାବିବ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାରପରେ ଯିବା ଦେଖ ତାହେଲେ ଆନାସ୍ଥେଟିକ୍ସ କୋଉଠି କାମ କରିବ ବ୍ରେନ୍ ଆଉ ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡରେ କୋଉ ଆନାସ୍ଥେଟିକ୍ସ ପୁଣି କାମ କରିବ ସିଏ ଜେନେରାଲ ଆନାସ୍ଥେଟିକ୍ସ ଏଠି କିଏ କାମ କରିବ ତୁମର ଜେନେରାଲ ଆନାସ୍ଥେଟିକ୍ସ ତାହେଲେ ଲୋକାଲ ଆନାସ୍ଥେଟିକ୍ସ କୋଉଠି କାମ କରିବ ସେ ଗୋଟେ କଥା ହଁ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଏରିଆରେ ଯେ ସେ କୋଉ ସିଷ୍ଟମରେ କାମ କରିବ ମୋର କହିବାର କଥା ସେଇଟା ସିଏ କଣ କାମ କରେ ବ୍ଲକ୍ ଦ କଣ୍ଡକ୍ସନ ଅଫ ନର୍ଭ ଇମ୍ପୁଲ୍ସ ମାନେ କଣ ହେଇଥିବ ଏଇଠୁ ଯଦି ଧରାଯାଉ ଏଇଠି କଣ ହେଲା ହାତଟା ଏଇଠି ଲାଗି ଏଇଠି କଣ ଅଛି ତମର ନିଆଁ ଜଳୁଛି ଠିକ ଅଛି ଏଇଠି କଣ ହେଲା ହାତଟା ସଡନ ପଳେଇଲା ତାହେଲେ ତୁମକୁ ମେସେଜ ଯାଉଛି ବ୍ରେନକୁ ବୁଝିପାରିଲ ନା ବ୍ରେନକୁ ଯାଉଛି ଯେ କଣ ହେଇଗଲା ନିଆଁରେ ହାତଟା ପଡିଗଲାଣି ତୁମେ କଣ ଫଟକିନା ଆଣି ଆସୁଛ ତାହେଲେ ଏଇ ମେସେଜ ଯାଉଛି କୋଉଠି ଦିଗରେ ନର୍ଭ ଦିଗରେ ତାହେଲେ ଏଟା କୋଉ ଦିଗରେ କାମ କରିବ ପିଏନଏସ୍ ଲୋକାଲ ଆନାସ୍ଥେସିସ୍ କୋଉଠି କାମ କରିବ ତାହେଲେ ପିଏନଏସ୍ ରେ ତାହେଲେ ଏଇ ନର୍ଭଟାକୁ ସେ କଣ କରିବ ଏଇ ଯୋଉ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରାଯାଉ ନର୍ଭ ଗଲା ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ କୋଉଠି ଗଲା ବ୍ରେନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଦେଖ ବୁଝ ଏଇଠି ଟିକେ ପାଠ ନା ଏଇ ଜାଗାରୁ ଯୋଉ ଯାଉଛି ନର୍ଭଟା ଏଇ ଟାଇପ ର ଏଟା କଣ କୁହାଯାଏ ଏପଟୁ ଯୋଉ ଯିବାଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ଆଫାରେଣ୍ଟ ନର୍ଭ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ଆଫାରେଣ୍ଟ ନର୍ଭ ବ୍ରେନ ରୁ ଯୋଉ ଆସିଲା ସିଗ୍ନାଲ ଯେ ସଡନ ହାତଟା ଯୋଉ ନେଇଯାଅ ମସଲଟା ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ଇଫାରେଣ୍ଟ ନର୍ଭ ଇଫାରେଣ୍ଟ ନର୍ଭ ଏଟା କୋଉ ଦିଗରେ ଆସିବ ପେରିଫେରାଲ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ ଦିଗରେ ଆସିବ ମୋର କଥାଟା ବୁଝିପାରିଲ ନା ଏଟା କୋଉଠି ଆସିବ ପିଏନଏସ୍ ରେ ଆସିବ ପିଏନଏସ୍ ଆଉ ଟିକେ ବି କହିଦଉଛି ତୁମକୁ ତ ଜେନେରାଲ ଆନାସ୍ଥେସିସ୍ କୋଉଠି କାମ କରେ ବୁଝିପାରିଲ କୋଉଠି କାମ କରିବ ସିଏ ବ୍ରେନ ଆଉ ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡରେ ବ୍ରେନରେ କାମ କଲା ମାନେ କଣ ହବ ବ୍ରେନରେ କାମ କଲେ କଣ ହବ ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡରେ କାମ କଲେ କଣ ହବ କିଏ କହିପାରିବ ବ୍ରେନରେ କାମ କଲେ ତୁମେ ଲସ୍ ଅଫ୍ କନସିୟସନେସ୍ ବେହୋସ ହେଇଯିବ ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡରେ କାମ କଲେ ଇମୋବିଲିଟି ଆଉ ଚାଲି ବୁଲି ପାରିବ ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲ ଆଉ ଆଉ କଣ ହବ ଲସ୍ ଅଫ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ସେସ୍
କୌଣସି ପ୍ରକାର ତମେ ଆଉ ଯୋଉ ହାତଟା ଆଣି ଆସୁଛ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆଉ କରିପାରିବନି। ଏଇଟା ସବୁ କୋଉଠି କାମ କରିବ ତମର ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ ଦେଇକିରି। ଆଉ ବେହୁସ୍ କୋଉଠିରେ ହବ କୋଉଠି ବ୍ରେନ୍। ବ୍ରେନ୍ରେ ପୁଣି କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ କାମ କରେ କୋଉଠି କୋଉଠି କାମ କରେ କିଏ କହିପାରିବ? ସେରିବ୍ରାଲ କର୍ଟେକ୍ସ କୋଉଠି? ଏଇଟା ତମର ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା। ସେରିବ୍ରାଲ କର୍ଟେକ୍ସ ଆଉ କୋଉଠି କାମ କରେ? ଥାଲାମସ୍। ତାର ପୁଣି ନିଜର ସମସ୍ତର ଫଙ୍କସନ ଅଛି। ଥାଲାମସ୍ ଆଉ କୋଉଠି କାମ କରିବ? ରାସ୍, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ରେଟିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ। ରାସ୍ ର ଫୁଲ ଫର୍ମ ସମସ୍ତେ ଖାତାରେ ଲେଖ। ରେଟିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ସ। ଆଉ କୋଉଠି କାମ କରିବ? କୋଉଠି କୋଉଠି କାମ କରେ? ସେରିବ୍ରାଲ କର୍ଟେକ୍ସ ରେ। ଆଉ କୋଉଠି କାମ କରେ? ଥାଲାମସ୍। ଆଉ କୋଉଠି କାମ କରେ? ରାସ୍। ରାସ୍ ର ଫୁଲ ଫର୍ମ ରେଟିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ସ। ଆଉ କୋଉଠି କାମ କରିବ ତୁମର? ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡରେ। ବୁଝିପାରିଲ ଥିବ ବର୍ତ୍ତମାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଲୋକାଲ ଆନାସ୍ଥେଟିକ୍ସ କେମିତି କାମ କରେ, ପିଏନଏସ୍। କହିଦଉଛି ଏଗୁଡ଼ା ଟୋଟାଲ ଉପରେ, ତାପରେ ଆମେ ଯାଇକିନା ଯିବା ଆନାସ୍ଥେଟିକ୍ସ, ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଅଫ୍ ଆନାସ୍ଥେଟିକ୍ସ। ଏଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଏଚଏପି ପାଠ ପଢାଉଛି କେମିତି କାମ କରେ ହେଲା। ପିଏନଏସ୍ ଫର୍ଦର ଡିଭାଇଡ ହେଇଛି କେତେ ପ୍ରକାର? ଟୁ ଟାଇପ୍ସ। କଣ କଣ ରେ? ଗୋଟେ ହଉଛି ଅଟୋନୋମିକ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେ ତୁମର କଣ କିଏ କହିପାରିବ? ସୋମାଟିକ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ସ। ଅଟୋନୋମିକ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ସ ମାନେ କଣ? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଇନଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରିଲି। এটা କଣ କୁହାଯାଏ? ଇନଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରିଲି ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଆଉ ଏଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ସୋମାଟିକ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ସ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରୀ। ଇନଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରିଲି ମାନେ କଣ? ଯୋଉଟା ଆପେ ଚାଲିବ, ଯୋଉଟା ଆପେ ତୁମେ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେଟା ବଡି ଭିତରେ ଆପେ ଚାଲିବ ଇଣ୍ଟରନାଲି। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହାର୍ଟ ବିଟ୍, ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର, ବ୍ଲଡ ସାର୍କୁଲେସନ, ଡାଇଜେସନ। ତୁମେ ଏଟା ବନ୍ଦ କରିଦବ? କିଏ ବନ୍ଦ କରିପାରିବ? ତୁମେ ଏଟା ବନ୍ଦ କରିପାରିବନି। ତାହେଲେ ସେ ଡିଭିଜନ କୋଉଠି କାମ କରିବ? ଅଟୋନୋମିକ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ସ, ଯୋଉଟା ଅଟୋମେଟିକ କାମ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପେନଟା ଧରିଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ସୋମାଟିକ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ସ। ସୋମାଟିକ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ସରେ କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଏ କହିପାରିବ? ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରିଲି। ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରିଲି ମାନେ କଣ? ସ୍କେଲିଟାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟସ। ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୁଁ ଉପରକୁ ଅନେଇଲି, ଏପଟେ ଅନେଇଲି, ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୁଁ କହିଲି ପାଟି ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ଆପଣ ପାଟିଟା ଚାଲିବ, ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଚାଲିବ। ପେନଟା ଧରିଛ, ଛାଡ଼ି ବି ଦେଇପାରିବ। ମୋର କଥାଟା ବୁଝିପାରୁଛ? ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରିଲି ମୁଭମେଣ୍ଟ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଆଉ? ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ ତୁମେ କାମ କରିପାରିବ। ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ତୁମେ ଦେଖିବ ଇଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ଉପରକୁ ତଳକୁ, ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଧରିବ, ଇଚ୍ଛା ହଉଛି କହିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମର ବ୍ଲଡ ସାର୍କୁଲେସନଟା ତୁମେ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିବ, ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିବ। ତାହେଲେ ଡିଫରେନ୍ସ କିଛି ବୁଝିପାରିଲ? ଅଟୋନୋମିକ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ସ କଣ ଆଉ ସୋମାଟିକ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ସ କଣ? ତାହେଲେ ଦେଖ, ଅଟୋନୋମିକ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ସ ପୁଣି ଡିଭାଇଡ କରାଯାଇଛି ଟୁ ଟାଇପ୍ସରେ। କଣ କଣ? ସିମ୍ପାଥେଟିକ ଆଉ ବେଶୀ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ କିରେ? ପାରାସିମ୍ପାଥେଟିକ। ସୋମାଟିକ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ କଣ କରାଯାଇଛି ଫର୍ଦର ଟୁ ଟାଇପ୍ସ। କଣ କଣ? ସେନ୍ସରି ଆଉ ମୋଟର। ବୁଝ ଆରାମସେ। ଅଟୋନୋମିକ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ସ କେତେ ପ୍ରକାର? ପୁଣି ଦୁଇ ପ୍ରକାର। କଣ କଣ ରେ? ସିମ୍ପାଥେଟିକ ଆଉ ପାରାସିମ୍ପାଥେଟିକ। ସୋମାଟିକ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ ପୁଣି କେତେ ପ୍ରକାର? କଣ କଣ? ସେନ୍ସରି ଆଉ ମୋଟର। ତାହେଲେ ସିମ୍ପାଥେଟିକ ପୁଣି କେତେବେଳେ କାମ କରିବ, ପାରାସିମ୍ପାଥେଟିକ କେତେବେଳେ କାମ କରିବ? ସେନ୍ସରି ଆଉ ମୋଟର ଦେଖ, ଏଠି କଣ ହଉଛି? ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରିଲି ମୁଭମେଣ୍ଟସ। ଆମେ ଯୋଉ ଜାଣୁଛେ, ଏଇଟା ଧରୁଛେ, କି ଏପଟେ ହାତରେ ନଉଛେ, ଆଣି ଆସୁଛେ, ଏଟା ସବୁ କୋଉଥିରେ ଯାଉଛି ତୁମର? ଏସଏନଏସ ରେ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ବଡି ଭିତରେ ଆପଣ ସବୁ କାମ କରୁଛି ଗୁଡା ଏଏନଏସ୍ ଭିତରେ। ତାହେଲେ ଏଏନଏସ୍ ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ବସିଛ, ଆରାମ ପୁରା ମସ୍ତ କିନା ବସିଛ, ଟେନସନ ନେଇକି। କୋଉ ସିଷ୍ଟମ କାମ କରୁଛି? ଅଟୋନୋମିକ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ। ସେଇଠୁ ପୁଣି ସିମ୍ପାଥେଟିକ କେତେବେଳେ କାମ କରିବ, ପାରାସିମ୍ପାଥେଟିକ କେତେବେଳେ କାମ କରିବ? ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ବଡିରେ ଯୋଉ ଫିଜିଓଲୋଜିଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଅଟୋନୋମିକ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ସ। କଣ କଣ ଫିଜିଓଲୋଜି ଚେଞ୍ଜ ହବ କିଏ କହିପାରିବ? ଭୟ ଲାଗିଲେ କଣ କଣ ହବ? ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି କଣ ହବ? ହାର୍ଟ ରେଟ୍ ବଢିଯିବ, ଭେରି ଗୁଡ। ଆଉ କଣ ହବ? ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ବଢିଯିବ। ଆଉ କଣ ହବ? ଝାଳ ବାହାରିବ, ଭେରି ଗୁଡ। ସ୍ୱେଟିଂ ହବ। ଆଉ କଣ ହବ?
डाइजेशन कमिଯିବ ଏଇ ଜାଗାରେ ମନେ ରଖିଥିବ। ଡିକ୍ରିଜ୍ ଡାଇଜେସନ। ଆଉ କଣ ହବ? ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବହୁତ ଜୋରରେ ହବ ହେଲା। ଆଉ କଣ ହବ କିଏ କହିପାରିବ? ସାଲିଭେସନ କଣ ହବ କହନା? କେବେ ଭୟରେ ଲାଳ ବାହାରେ ପାଟିରୁ? ଶୁଖିଯିବ। ଭେରି ଗୁଡ, ଶୁଖିଯିବ। ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଇନକ୍ରିଜ ନା ଡିକ୍ରିଜ? ଡିକ୍ରିଜ ସାଲିଭେସନ। ଏଠି କଣ ହବ? ଡିକ୍ରିଜ ସାଲିଭେସନ। ଆଉ କଣ ହବ କହନା? ମନେ ପକ। ହଁ ଥରିବ। ଭେରି ଗୁଡ। ଆଉ କଣ ହବ? ବେଳେ ବେଳେ ପେଣ୍ଟରେ ପରିସ୍ରା ବି କରି ପକେଇବ। ନା ନା ଏଟା ହୁଏ ନା ନାଇଁ କହନା? ଅତି ଭୟ ହେଲେ କଣ କରିବ? ପେଣ୍ଟରେ ପରିସ୍ରା ହେଇଯିବ। ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଡିକ୍ରିଜ ବ୍ଲାଡର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟିଲିଟି। ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଏଠି ହବ? ଡିକ୍ରିଜ। ଡିକ୍ରିଜ ଲେଖି ଦେଇଛି ଏଟା ହେଲା। ଡିକ୍ରିଜ ଏଟା ଦେଖ, ଡିକ୍ରିଜ ସାଇନଟା ହେଲା। କଣ ହବ ତାହେଲେ? ବ୍ଲାଡର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟିଲିଟି। ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିଲ ଏଇ କେସଟା ତାହେଲେ କେତେବେଳେ କାମ କଲା? ହାଇଟ୍ ଅର୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍। ଏଟା କଣ କୁହାଯାଏ? ହାଇଟ୍ ଅର୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍। କାହାର ସାଥିରେ ତମେ କଣ ହାଇଟ୍ ଆଉ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମାନେ କହିଦଉଛି ଦେଖ। ଭାଲୁ ଗୋଟେ ଦେଖିଲ ତମେ, ବୁଝିପାରିଲନି କି କାହାର ସାথে ଯଦି ଝଗଡା ଫଗଡା ନାଗିଲ, କାହାର ସାথে ତମେ କଣ କରୁଛ? ଫାଇଟ୍ କରୁଛ। ଫାଇଟ୍ ମାନେ କଣ? ଡର ହେ ରିଙ୍ଗି ଯିବ ହେଲା। ହାତୀର ବସିକିନା ଝଗଡା ନାଗ କେବ ତମେ? ହବନି। ହେଠି କିସ କରିବ ତ ପଡିବ ତମକୁ ସେଠି? ଫାଇଟ୍। ସେଟା ଫ୍ଲାଇଟ୍। ଆଉ ଫାଇଟ୍? କୁକୁର ଗୋଟେ ଦେଖିଲ ତାହେଲେ ଫାଇଟ୍। ଆଉ ଯଦି ପାଗଳା କୁକୁର ନା ଫ୍ଲାଇଟ୍। ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲ ହାଇଟ୍ ଆର୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ କୋଉଠି କାମ କରିବ? ସିମ୍ଫାଥେଟିକ ରେ। ତାହେଲେ ସିମ୍ଫାଥେଟିକ ତୁମକୁ କେତେବେଳେ କାମ ହଉଛି? ଡେଞ୍ଜର ଜୋନ୍ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ। କୌଣସି ପୁରା ଡେଞ୍ଜର। ତମ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଛ, କୁହ ଦେଖିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହ କୋଉ ଡିଭିଜନ କାମ କରିବ? ପରୀକ୍ଷା ସେଣ୍ଟର ଅଛି, ମତେ ଖାଲି କୁହ ଏକ୍ଜାମ ସେଣ୍ଟରରେ ବସିଛ, ସିମ୍ଫାଥେଟିକ କାମ କରିବ ନା ପାରାସିମ୍ଫାଥେଟିକ କାମ କରିବ? କିଏ କହିପାରିବ? ଭେରି ଗୁଡ। ସେଠି ସିମ୍ଫାଥେଟିକ କାମ କରିବ। ଆଉ ତଣ୍ଟିରେ ପାଣି ଶୁଖି ଯାଉଥିବ ଇଆଡେ, ହାର୍ଟ ରେଟ୍ ବଢିଯିବ, ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ବଢିଯିବ। କୋଉ ଡିଭିଜନ କାମ କରୁଛି? ସିମ୍ଫା। ପରୀକ୍ଷାରୁ ବାହାରିଗଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିସ ହଉଛି? ଆଉ ଥରେ ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ବଢିକିନା ରହୁଛି କି ହଉନି? ତାହେଲେ କିଏ କାମ କରୁଛି? ପାରାସିମ୍ପାଥେଟିକ। ତାହେଲେ ପାରାସିମ୍ପାଥେଟିକ ତାର ଉଲ୍ଟା କାମ କରିବ। ଏଠି କଣ କରିବ ସିଏ? ହାର୍ଟ ରେଟ୍ କମେଇ ଦବ, ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର କମେଇ ଦବ, ସ୍ୱେଟିଂ କମେଇ ଦବ, ଡାଇଜେସନ ବଢେଇ ଦବ ହେଲା। ଆଉ କଣ କରିବ କୁହ ଦେଖିଆ? ସାଲାଇଭେସନ ବଢିଯିବ। ଆଉ କଣ ହବ? ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ତମର? ବ୍ଲାଡର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟିଲିଟି ବଢିଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ସିମ୍ଫାଥେଟିକ ଆଉ ପାରାସିମ୍ଫାଥେଟିକ କାମ କଣ? ସିମ୍ଫାଥେଟିକ ଯାହା କାମ କରିବ ତାର ଉଲ୍ଟା କାମ କରିବ ହୁଏ ପାରାସିମ୍ଫାଥେଟିକ। ତାହେଲେ ପାରାସିମ୍ଫାଥେଟିକ କେତେବେଳେ କାମ କରିବ? ଏଇଟା ଯେମିତି ଆମେ ଲେଖିଲେ ଫାଇଟ୍ ଅର୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍। ଏଠି କଣ କେତେବେଳେ କାମ କରିବ? ରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡାଇଜେଷ୍ଟ। ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ରେଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଡାଇଜେଷ୍ଟ। ରେଷ୍ଟିଂ ମୋମେଣ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ମସ୍ତ ଆରାମସେ ଅଛ, ତାହେଲେ କୋଉ ଡିଭିଜନ କାମ କରୁଛି? ପାରାସିମ୍ଫାଥେଟିକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କିଛି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ କୋଉ ସିଷ୍ଟମ କାମ କରିବ? ସିମ୍ଫାଥେଟିକ। ବୁଝିପାରିଲ? ତମେ ଯାଇକିନା ବଢିଆ ସେ ଚିକେନ ଭାତ ଖାଇଦେଲ, ସେତେବେଳେ ବଢିଆ କିନା ଉପର ଓଳି ତମେ ମୋବାଇଲ ଦେଖି ଦେଖି ବସିଛ, କୋଉ ସିଷ୍ଟମ କାମ କରିବ? ପାରାସିମ୍ଫାଥେଟିକ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲ କୁହ? ସିମ୍ଫାଥେଟିକ ପାରାସିମ୍ଫାଥେଟିକ ତାହେଲେ ଆପେ କାମ କରୁଛି ବଡି ଭିତରେ। ଆମର ଇନ୍ତି ବି ହଉଛି, ଇନା ବୁଝିପାରିଲ? ବହୁତ ଯୋଉ ଡର ନାଗେ ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ କୋଉ ଡିଭିଜନ କାମ କରେ? ଆଉ ମସ୍ତ ଆରାମ ଅଛ, କୋଉ ଡିଭିଜନ କାମ କରିବ? ପାରାସିମ୍ଫାଥେଟିକ। ତାହେଲେ ସୋମାଟିକ ନର୍ଭସ ସିଷ୍ଟମ ଭିତରେ ଦୁଇଟା ଆସୁଛି, ସେନ୍ସରି ଆଉ ମୋଟର। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝ ଦେଖ, ଏଇଟା ହଉଛି ହ୍ୟୁମାନ ବଡି, ଠିକ ଅଛି? ଏଇ ଜାଗାରେ କଣ କହିଥିଲି ତୁମକୁ? କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେମ୍ ଆମେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ହାତରେ, ଆମେ କଣ କରୁଛେ? ହାତଟା ନେଇ ଆସୁଛେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଯାଉଛି ଇମ୍ପulse ଯାଉଛି, କଣ ହେଇଗଲା? ନିଆଁରେ ହାତଟା ପଡିଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ? କି କିଏ ଗୋଟେ ତମକୁ ଚିମଟି ଦେଲା, ମଶାଟା ଗୋଟେ କାମୁଡି ଦେଲା, ବ୍ରେନକୁ ସେନ୍ସ ଯାଉଛି ନା ନାଇଁ? କୋଉ ଦିଗରେ ଯାଉଛି? ନର୍ଭ ଦିଗରେ ଯାଉଛି। କୋଉ ଦିଗରେ ଯାଉଛି?
ନର୍ଭ ଦେଖିବ ଯୋଇ ଯାଉଛିଟା ଏତାକୁ ସେତେବେଳୁ କହିଥିଲି କଣ କୁହାଯାଏ ତାକୁ କୋଉ ନର୍ଭ ଦେଖ ସେନ୍ସରୀ ମାନେ କଣ ଏତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଫାରେଣ୍ଟ ନର୍ଭ AFFERENT ଏଟା କଣ କୁହାଯାଏ ଆଫାରେଣ୍ଟ ନର୍ଭ ମାନେ ଯୋଉଟା ଯାଏ ବ୍ରେନ୍ କୁ ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ କୁ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ଆଫାରେଣ୍ଟ ନର୍ଭ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ସେନ୍ସରୀ ମୋଟର ତାହେଲେ ଇଫାରେଣ୍ଟ ଏଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ EFFERENT ଇଫାରେଣ୍ଟ ନର୍ଭ କଣ ହବ ସିଗ୍ନାଲ ମଲିକ୍ୟୁଲ ପୁଣି ମସଲ କୁ ଦେବ ହାତରାଣୀ ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି କୁହ ତାହେଲେ ଯୋଉଟା ଯାଉଛି ତାକୁ କଣ କୁହାଯିବ ସିଗ୍ନାଲ ମଲିକ୍ୟୁଲ ଯଦି ସିଗ୍ନାଲ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯାଉଛି କୋଉଠି ବ୍ରେନ୍ କୁ ଯୋଉଟା ଯାଉଛି ତାକୁ କଣ କୁହାଯିବ ଯାଉଛି ତାକୁ କଣ କୁହାଯିବ ସେନ୍ସରୀ ଆଉ ମୋଟର କଥା ଛାଡିଦିଅ ମତେ ଖାଲି କୋଉ ନର୍ଭ କାମ କରୁ ଆଫାରେଣ୍ଟ ନା ଇଫାରେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ମୁଁ କେମଟିଲି ଏଇଗୁଡା କିନା ବ୍ରେନ୍ କୁ ସିଗ୍ନାଲ ଗଲା ତାହେଲେ କୋଉ ଦିଗରେ ଯାଉଛି ଆଫାରେଣ୍ଟ ରେ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ବ୍ରେନ୍ କହିଲା ଆରେ କେମଟୁ ନାହିଁ କି ଧରିକି ପଳେଇ ହାତଟା ତାହେଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ସୋମାଟିକ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ ଏଠି କଣ ହଉଛି ଆମର ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ହାତଟା ଆଣି ଆସୁଛେ ସେଠି କଣ କାମ କରୁଛି ତମର ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ କାମ କରୁଛି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆଉଥରେ ଆନାସ୍ଥେଟିକ୍ସ ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ କୁହ डिस्कशन करदे नर्वस सिस्टम टू टाइप्स कौन कौन सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स ऑनलाइन कौन सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स आउ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स रे क्या आसीबो ब्रेन आउ स्पाइनल कॉर्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स रे क्या आसीबो क्रानियल नर्व आउ स्पाइनल नर्व बाबू एपटे बनाओ तुम एटा बंद कर दियो खाता पूरा क्लोज करो पूरा डबई दियो तो क्रानियल नर्व आउ स्पाइनल क्रानियल नर्व केते अछि 12 पेयर स्पाइनल नर्व केते अछि 31 pairs. Further, PNS is divided into two types. कौन? Autonomic nervous systems, somatic nervous systems. Autonomic nervous system is a voluntary movement, ना involuntary movement. That is involuntary movement. तुमरो कौन सी तार ऊपर कंट्रोल नहीं जोड़ा कंट्रोल अछि सेटाउ वॉल्यूंटरी मूवमेंट थाने को डिवीजन सोमैटिक नर्वस सिस्टम्स बुझि परलो ताने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स कौन सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथिक सिंपैथेटिक केतले काम करियो फाइट और फ्लाइट केस रे एबे जानि परलो पैरासिम्पैथिक केतले काम करियो रेस्ट एंड डाइजेस्ट रे सोमैटिक नर्वस सिस्टम फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स कौन सेंसरी और मोटर जो नर्व इंपल्स जाउची ब्रेन को जोटे जाउची ब्रेन को सिग्नल जाउची ताकू अफरेंट नर्व दैट इज सेंसरी रिटर्न कर जोटा ब्रेन रू मसल्स को इफरेंट दैट इज मोटर एठो आउडा कहूची अफरेंट आसुची इफरेंट जाउची अफरेंट मींस आसीबार इफरेंट मींस जीवा ताने लोकल एनास्थेटिक्स ए डिवीजन रे काम करे एडी जो तुमरो नर्व जदि गुडो रे इंजेक्शन मारा हिची लोकल एनास्थेटिक्स रे ताने पर्टिकुलर सेही पाखरे कोन होबो आ सेंस आसीबोने आ जानि परियोने फील करि परियोने ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ सोडियम चैनल कॉलेज रे पाठ पढियो ठीक अछि को रिसेप्टर काम करे एठी हो एति पर कार किछि डाउट अछि आ एनास्थेटिक्स को जीवा वर्तमान पुणी थरे एनास्थेटिक्स केते प्रकार अछि दिली बेसिक जिंस नर्वस सिस्टम्स आउ कार किछि डाउट अछि की तापर देखो जीवा में एनास्थेटिक्स रे कोन थिला रे तुमरो जनरल एनास्थेटिक्स थिला आ लोकल एनास्थेटिक्स थिला ताने मते वर्तमान कहलो जनरल एनास्थेटिक्स वर्क ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स लोकल एनास्थेटिक्स वर्क ऑन कोडी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स प्रथम से नर्वस सिस्टम दुई भाग रे विभक्त कराई छी सीएनएस और पीएनएस ताने सीएनएस रे किया काम करिवो सीएनएस रे जनरल एनास्थेटिक्स काम करिवो पीएनएस रे लोकल एनास्थेटिक्स काम बुझी सेंट्रल नर्वस सिस्टम रे कोन कंटेंट करथिवो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स रे क्रानियल नर्व और स्पाइनल नर्व हो एटलीस्ट तो जानि परलो जनरल एनास्थेटिक्स कोडी काम करे लोकल एनास्थेटिक्स कोडी काम करे ना कार किछि और डाउट अछि जीवा टाइप ऑफ हमें एनास्थेटिक्स पढ़ले वर्तमान पढ़िया क्लासिफिकेशन मेडिसिन्स क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनास्थेटिक्स ड्रग्स
Classification of general anesthetic drugs. According to their route of drug administration, general anesthetic drugs are divided into two types. ଆମେ କୋଉ ବାଟରେ ଦେବା ଡ୍ରଗ ଟାକୁ, ଟାବଲେଟ ରେ ଦେବା, ଓରାଲି ଦେବା, ନା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବା, ନା ଇନହେଲର ଆକାରରେ ଦେବା, ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଟା କଣ କୁହାଯାଏ? ରୁଟ। କୋଉ ବାଟ ଦେଇକିରି ଦେବା। କାରଣ ସେ ବାଟ ଅନୁଯାୟୀ ଜେନେରାଲ ଆନାସ୍ଥେଟିକ୍ସ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ନାକ ବାଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ବାଟେ। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ପୁଣି କୋଉଠି? ଭେନ୍ ବାଟେ। ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଇନହେଲର ଗୋଟେ ବାଇ ୟୁଜ ଅଫ ମାସ୍କ, ମାସ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦିଆଯାଏ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ତୁମର ଭେନ୍ ରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଆଯାଏ। ଏଠି କିଛି ଟାବଲେଟ ସିରପ ଆସେ ନାହିଁ ଜେନେରାଲ ଆନାସ୍ଥେଟିକ୍ସ। ଏକ ତ ଇନହେଲର ଆସେ, ନହେଲେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଆସେ। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ପୁଣି କୋଉଠି ଦିଆଯାଏ? ତୁମର ଆଇଭି ରେ ହେଲା। ତାହେଲେ କଣ ଲେଖାଯିବ? ପ୍ରଥମ ଇନହାଲାଣ୍ଟ,